तप शौच दया सत्य ए जुग अनुरूपे कृत्य सत्यर अन्ते तप गला शौच त्रेतया हरिला द्वापर गला दया सांगे सत्य रहिला कली जुगे कठोर सत्य जे पालिब से प्राणी कृष्ण को पाइब। बोले आनंद कंद भगवान की जय। धर्मर चारोटी अंग कौन सी चारोटी अंग ना सत्य तप पवित्रता एवं दया ए चारोटीर युक्त बा जोगफल होउछि धर्म। सत्य तप पवित्रता और दया ए चारिटार मिश्रित फल होउछि धर्म। ए चारोटी अंग उपरे जेतेबेले धर्म आधारित थिला सेतेबेले कौन हैला ना सत्य जुग थिला। जेतेबेले धर्म तीनोटी अंग उपरे आधारित हैला सेतेबेले आसिला त्रेतया जुग। बोले आनंद कंद भगवान की जय। पुणी जेतेबेले धर्म दुईटी अंग उपरे आधारित हैला सेतेबेले आसिला द्वापर जुग। माँ माउसी माने आपण माने भागवत श्रवण करुचंती। भागवतर महिमा कथा पूर्व आपण शुणिचंती। भागवतरे थिबा विभिन्न प्रसंग आज मु सत्यव्रत राजांक प्रसंग टिके आलोचना करिवि। ध्यान देकी शुणंतु। जेतेबेले धर्म दुईटी अंगरे आधारित हैला सेतेबेले द्वापर जुग हला। पुणी जेतेबेले धर्म गोटिए अंगरे आधारित हैला सेतेबेले आसिला कली जुग। बोले आनंद कंद भगवान की जय। तेणु सत्य किए सत्य होउचंती परमात्मा। सेतेपाई श्रीमद् भागवतरे व्यासदेव कलम करिचंती। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परमात्मा होचंती सत् चित एवं आनंदर स्वरूप। तेणु सत्य होउची परमात्मा। सत्य एवं परमात्मा केबे हेले भिन्न नुहंती। ए कथा को आमको स्वीकार करने को पड़िबो। जो स्थान रे सत्य उपस्थित से स्थान रे परमात्मा भी उपस्थित। जे असत्य कहे जे असत्य पथरे परिचालित हुए सेठी तार जेते जाक पुण्य सब क्षय हो जाए। तेणु सत्यर आश्रय नहीं नारायण पाखरे पहुँचवा आमे प्रवृत्त हेबा उचित बोली आमर सद्ग्रंथ श्रीमद भागवत प्रमाण दियंती। कली जुगरे आम पाखरे पवित्रता नहीं। बाहरे समस्ते पवित्रता थिला भली जना पड़ती बा पवित्र भली जना पड़ती किंतु भितरे समस्ते मलिन। वस्त्रर दागटा लिभि जाई पारे ना नहीं। आम वस्त्र यदि किसी दाग लगिगला किसी काली लगिगला किसी चिन्ह लगिगला हुए तो ताहा लिभि जाई पारे किंतु हृदय भितरे जो दाग लगी जाए से मृत्यु पर्यंत मध्य से दाग लिभे नाही। जीवात्माटी जिते शरीर त्याग करे साथी से कौन निए मन रखंतु। श्रीमद् भागवतम कहती जीवात्मा शरीर त्याग कला बेले साथी रे केवल मन को ही नहीं जाए। पूर्व जन्मर जो शरीरटी में प्राप्त होइथिले से शरीर रहे नहीं केवल रहे मन। आमे जी भली भाव आमर खाद्य कि वस्त्र कि आचर को आमे देखुचु आमे आम भितर थिबा मन को ठीक से भली देखुना। मृत्यु पर जेहेतु मन साथी रे जीव तेणु आमे निहाती भाव आमर मन को देखिबा दरकार। वस्त्र को आमे जे भली भाव स्वच्छ रखुचे ठीक से भली भाव मन को मध्य आमे स्वच्छ रखिबा दरकार। बोले आनंद कंद भगवान की जय।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୃହ ଜଞ୍ଜାଳ ତୁଲାଉଥିଲେ, ମାତା ସନ୍ତାନ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଆମେ ନଜର ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଘରର କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା କେତେବେଳେ ହେବ ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମନ ଦେଉଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଥିବା, ଯେଉଁ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମଟା କରୁଥିବା, ସେ କର୍ମଟା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲା ଭଳି ଆମର ମନକୁ ସେଇ ଭିତରେ ଲଗାଇବା ଦରକାର ଏବଂ ମନକୁ କେବେ ହେଲେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାରଣ ଧର୍ମର ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଦୟା। ଆଗରୁ କହିଥିଲି ନା, ଧର୍ମର 4ଟି ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ତପ, ପବିତ୍ରତା ଆଉ ଦୟା। ତେଣୁ ଧର୍ମର 4ଟି ଚରଣ ଭିତରୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆପଣ ମହାଭାରତରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟଦେବଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସତ୍ୟଦେବ ନାମ ଯେମିତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି, ଯେ ସତ୍ୟକୁ ସାରଥି କରି, ସତ୍ୟକୁ ଯିଏ କବ୍ଜା କରି ଜୀବନ ପରିପାଳନ କରୁଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟଦେବ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସତ୍ୟଦେବ ଘରୁ ଏମିତି ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରେ ଥାଇ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରିକି ଚାଲି ଯାଉଛି। ରାଜା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମା ଟିକେ ଶୁଣ, ଆପଣ କିଏ? ମୋ ଘରୁ ଆପଣ କ'ଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ମୋ ଘରେ ଆପଣ ଆସିଲେ କେମିତି, ରହିଲେ କେମିତି? ସେ କହିଲେ, ରାଜା ସତ୍ୟଦେବ, ମୁଁ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ, ମୁଁ ହେଉଛି ଚଞ୍ଚଳା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମ ଘରୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆଜି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖିଲେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ରାଜାଙ୍କର ଘରୁ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ, ହେ ପୁରୁଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆପଣ କିଏ? ଆପଣ ମୋ ଘରେ ରହିଲେ କେମିତି? ଆପଣ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ କେମିତି? ଏବେ ଘର ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ହେଉଛି ଦାନ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ଏଠାରେ ରହିକିରି ଲାଭ କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନ ଥିଲେ ତ ଦାନର କଥା ଉଠିବ ନା, ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଉଛି। ରାଜା ପୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ପୁରୁଷ ରାଜାଙ୍କର ଘରୁ ବାହାରିଲେ। ରାଜା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କିଏ ତୁମେ ପୁରୁଷ? ସେ କହିଲେ, ରାଜା, ମୁଁ ହେଉଛି ସଦାଚାର। ତୁମ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଚାଲିଗଲେ, ତୁମ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଦାନ ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ଆଉ ସଦାଚାର ହେଇକି କାହିଁକି ଘରେ ରହିବି? ମୋର ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ? ରାଜା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷକୁ ଦେଖିଲେ। ରାଜା ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ତମେ କିଏ? ନା ମହାରାଜ, ମୁଁ ହେଉଛି ଯଶ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଚାଲିଗଲେ, ଦାନ ଚାଲିଗଲେ, ସଦାଚାର ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ଯଶର ସ୍ଥିତି କେଉଁଠି ରହିବ? ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁକି ରହିବି? ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଚାଲିଯାଉଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ସେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ। ରାଜା ପୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକି ପଚାରିଲେ, ହେ ପୁରୁଷ, ତୁମେ କିଏ? ସେ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ମୋ ସହିତ ପରା ତୁମେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ମୁଁ ପରା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଚାଲିଗଲେ, ଦାନ ଚାଲିଗଲେ, ସଦାଚାର ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଯଶ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ଆଉ ରହିକିରି କ'ଣ କରିବି? ସତ୍ୟର ଭୂମିକା ଆଉ କ'ଣ ରହିବ? ସତ୍ୟଦେବ କହିଲେ, ଶୁଣ ହେ ପୁରୁଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିବି ବୋଲି ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ।
କାରଣ ତୁମର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏ ସତ୍ୟ ଦେବର ସ୍ଥିତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ କାହିଁକି କହୁଛ ହେ ପୁରୁଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ଚାଲିଯିବ। ରାଜା ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ ଯେ ସେ ଜୀବନ ହାରିଦେବେ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ସତ୍ୟଙ୍କ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଆଉ ଗଲେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ନ ଯିବାରୁ କ'ଣ ହେଲା? ସତ୍ୟଦେବ ପୁଣି ଥରେ ସତ୍ୟକୁ ପାଥେୟ କରି ସତ୍ୟକୁ ଘରେ ରଖିବାରୁ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ସେଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ, ସେଇ ଦାନ, ସେଇ ସଦାଚାର ଆଉ ସେଇ ଯଶ ଫେରି ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ସଦାଚାର ଥିବ ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିବେ, ଯେଉଁଠି ସଦାଚାର ଥିବ ସେଠି ଦାନ ରହିବେ, ସଦାଚାର ରହିବେ ଏବଂ ଯଶ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ବିନା ଏ ସଂସାରର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ବସ୍ୱ, ସତ୍ୟ ହିଁ ପରମାତ୍ମା। ସତ୍ୟକୁ ପାଥେୟ କରି, ସତ୍ୟକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ଆମର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଚାଲିଲେ ଆପେ ଆପେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଆମ ଘରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ ଏବଂ ଆପେ ଆପେ ଯଶ, ଆପେ ଆପେ ଖ୍ୟାତି, ଆପେ ଆପେ ସଦାଚାର ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ସତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ, ଯଦି ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ସତ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସତ୍ୟଦେବ ଆଉ ସତ୍ୟଦେବ ହୋଇକରି ରହିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ତପ, ଶୌଚ, ଦୟା, ସତ୍ୟ ଏ ଯୁଗ ଅନୁରୂପେ କୃତ୍ୟ। ସତ୍ୟର ଅନ୍ତେ ତପ ଗଲା, ଶୌଚ ତ୍ରେତୟା ହରିଲା। ଦ୍ୱାପର ଗଲା ଦୟା ସଙ୍ଗେ, ସତ୍ୟ ରହିଲା କଳି ଯୁଗେ। କଠୋର ସତ୍ୟ ଯେ ପାଳିବ, ସେ ପ୍ରାଣୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବ। ସତ୍ୟବଦ୍ଧ ହୋଇ ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ନିଜର ଗୋଟେ ଆଧାର କରି ଆମ ଜୀବନକୁ ନିର୍ବାହ କଲେ ଆମେ ସେଇ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ ପରମାତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା ବୋଲି ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ଯଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ତାପତ୍ରୟ ବିନାଶାୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ବୟଂ ନମଃ। ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା ଆମର ତିନି ପ୍ରକାରର ତାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବେ, ତିନି ପ୍ରକାରର ତାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଏବଂ ଦେଲେ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜୀବ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଆଜି ଭାଗବତ ଯେଉଁ ଚରିତ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସନ୍ତି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ତା ଭିତରେ ଯାହା ଆମର ସାର କଥା, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆମର କର୍ଣ୍ଣ ରସାପ୍ଲୁତ ହୋଇଯିବ, ପ୍ଲାବିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯାହା ଆମ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ପାଳନ କଲେ ସମାଜ ପାଇଁ ହିତ ହୋଇପାରିବ। ଭାଗବତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ସମାଜରେ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ସାମାଜିକ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବିଧାନ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ବ୍ୟାସଦେବଜୀ ମହାରାଜ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିଗଲେ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମାଜର ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।